गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुमको स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी आम विचित्र विश्व बहिर तृतीय पाठ जोटा कि अच्छी प्रकृति यात्रा से पढ़ा आ भितर जदि बही भितर जहाँ प्रश्न उत्तर थी जहाँ सारणी थी जहाँ कि तुमको उत्तर करने को सेगुड़ी करदे। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख आ भिडटी भल लगे लाइक आ शेयर करदब आ चैनल प्रथम थे चैनल टी सब्सक्राइब करदब। तेबे चल पाठ आरंभ करवा। कौन देइछि ना पिला माने तुमे बरगछ एवं तार ओहळ माटी को छुईबार केबे देखिछ कि? पानी भितर को एक रंगीन पक्षी बुड़ मारुथिबार देखिछ कि? एक बुढ़ियाणी जाल बुणुथिबार देखिछ कि? प्रजापति माने फूल चारि पाखरे उड़ुथिबार देखिछ कि? अच्छा, ए जो जिनिस गुड़िक सेई माने देखि परिबे जो माने प्रकृति को भल पाउथिबे, जो माने बेसिकली गाँ गहली रे रहउथिबे बा बगीचा को बुलिया को जाउथिबे बा बगीचा रे गछ लगेइथिबे, प्रकृति प्रेमी हेइथिबे, से पिला मानको नजर रे बेसी पडुथिबो। आ जो माने शहर रे रहउचंती गछ फछ देखि परनांती केवल छुटी छुटारे कुआडे बुलिया को जाउचंती, से माने मध्य सेही प्राकृतिक परिवेश को गले देखि पारथिबे। तेबे एई जो चारोटी जिनिस देला, एई चारोटी जिनिसर चित्र मध्य एठी देई दैछि। देख, बर ओहळ आ माछरंका पक्षी, बुढ़ियाणी जाल आउ फूल उपर प्रजापति। सुंदर सुंदर प्रकृतिर प्रत्येकटी रूप होची सुंदर, केवल प्रकृतिर तांडव रूप को छाड़देले। बुझिपारछ? विचित्र पशु पक्षी और गछलतारे प्रकृति भरी रही। आसंतु ए विषय अधिक जानिबा। एक साहसिक यात्रार आरंभ। छात्र छात्री माने तांको शिक्षक सहित मध्य प्रदेशर पचमढ़ी को प्रकृति यात्रा पाई प्रस्तुत हेले। पचमढ़ी होची गोटे जंगल, माने प्राकृतिक परिवेश थिबा जंगल अभयारण्य भली। तेणु तुमे सेठी छात्र छात्री माने तांको शिक्षक तांको नेइकरी जाइछन्ती बुलिबा पाइका। कौन कौन सब सेठी देखिले आमे चलो एई बही रे ही देखिबा। पेज उल्टेबा। जेतेबेले से माने जंगलर प्रवेश पथरे पहुंचीतिले, छात्र छात्री माने उच्चा उच्चा गछ और पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द शुणी बहुत उत्साहित हेले। देख, एटी शिक्षक जाइछन्ती आ पिला मानकु सांगरे नेइछन्ती। बुझिपारछ? तेणु पिला माने जेतले टिके पाठ पढ़ारु रिलैक्स हेइकी टिके बाहर को बुलिया को जाइछन्ती, सेटा पनि से प्राकृतिक परिवेश भितर को निश्चित भाव तांको भल लागिथिबो। प्राकृतिक दृश्य, पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द, ठंडा ठंडा पवन, ए सब निश्चित भाव भल लागिथिबो तांको। तेणु से माने ए सब दृश्य देखिकी ए सब शब्द शुणिकी पूरा खुशी हो जाइथिले। आभा से कहला पचमढ़ी को स्वागत। शिक्षयित्री कहले ये होचंती आभा दीदी, जने प्रकृति विज्ञानी जे उद्भिद और प्राणी मानक विषय रे अध्ययन करती। से आमको जंगल संबंध रे अधिक जानिबा पाई सहायता प्रदान करिवे। आमे जोठी की भी बुलिया को जाऊ, दूर जगह को जोठी हमर अजणा जगह को जाऊ, जने लेखा गाइड भी थांती। प्राय से माने विदेशी लोक मानको बुलेकी देखई दियंती, से सब जगह विषय रे कहि दियंती। सेही भली जने होचंती आभा दीदी, जे कि सेठिकार जने प्रकृति विज्ञानी आउ सी उद्भिद और प्राणी मानक विषय रे रिसर्च करचंती। सी जंगल विषय रे पिला मानक सब बुझेबे, अधिक कहिबे। छात्र छात्री कहले आभा दीदी, आमे मांकड़, हरिण, साप, चिल, बाघ मानको रास्ता रे देखि परिबा कि? पिला सब कहले ए माने सब रास्ता रे आमे देखि परिबा ना, आमे जो जंगल को भितर को न जाई कि एमानको आमे रास्ता रे देखि परिबा? आभा दीदी कहले से माननको ही आमे खोजिबा को जाउछु। आमे ध्यान रखिबा जे जंगल रे थिबा प्राणी और उद्भिद मानकर कौनसी क्षति करिबानी। आमे केवल आसीचे प्राकृतिक परिवेश रे जीवजंतु माननको आ पशु पक्षी माननको देखिबा पाइका, से माननको हैरान करिबानी। बुझि परल? पिला माननको से एई भली भाबरे बुझेले। पिला माने कहले हां ठीक अछि, से माने तो जाइचंती से मानको देखिबा पाइका। कारण एई जो साधारण पशु जो मानकर ना देले पिला माने, ता भितरु चिल आउ मांकड़ यही सब केतरा अच्छा जो मानक धीरे धीरे से संख्या बहुत कमी गलानी। मांकड़ मान संख्या अवश्य गोटे गोटे जगार बहुत अत्यधिक मात्रा अच्छा जो मैंने लोक हैरान हो जाती रहा। तेरे यही सब पशुपक्षी मानक प्राणी मानक देखापी पिला तो जाइए ना, तेणु से सब देखा जीवे कि ना बोली आभा दीदी ही पचारे। आभा दीदी कहले से तो देखा जीवे, आम तो देखापी कहीं जीवा, किंतु तुम मैंने कहीं हैरान कर कौन देला एठी ना चिड़ियाखाना किंबा जंगल मध्य जीवा बेले जो नियम गुड़िक मानिबा उचित तुमे जानिछ कि?
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ହାତ ବା ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବା ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ଜାଲି ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଅନେଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ତାଲିକା ସହିତ ମିଳାଅ। ତୁମେ କୌଣସି ନିୟମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ କି? ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କ'ଣ? ନା କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନୂଆ ଜାଗାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ, ଦହନଶୀଳ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇକି ଠାଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଜୁକୁ ଯାଉଛ ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଉଛ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଏଇଭଳି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। এই ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ସେଠିକି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଏଇସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇସବୁ ନିୟମକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ସେଠି ଏସବୁ ନିୟମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପାଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନ ପାଳିଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଆମେ ମାନିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିପ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁକିରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଆକାଶରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ଆକାଶରେ ତ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ରହିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ରହିବେ। ଶୁଆ, ପାରା, କପୋତ, ଚିଲ, ବଗ ଏମିତି ଅନେକ ପାରା ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ସାପ ଏଇସବୁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କିଛି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ ଲେଖିବ। ଧର ହାତୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଥାଏ। ଘରଚଟିଆ, ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶକ୍ତ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ଧର ଶୁଆ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ବାଇଚଢ଼େଇ ତାର ତାଳ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରୁହେ। ଆଉ ଏମିତି ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଁ ଜାଣିଛ ସେଠି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପଚମଢ଼ୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଆମର ଏପଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଧୂସରିଆ ରଙ୍ଗର, ତାଙ୍କର ପିଠିରେ 3ଟା ଗାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସହ ତୁଳନା, ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସହ। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସହ ତୁଳନା କରି ନିମ୍ନରେ ଲେଖ। କ'ଣ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ରଙ୍ଗ ହେଲା ମାଟିଆ ବା ଧୂସର, ଆଉ ସେଠିକାର ହେଲା ଲାଲ। ଆଉ ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠି ଉପରେ 3ଟା ଗାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବା ସେଠି ଯାଇକିରି ପଚାରିକି ତୁମମାନେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମେ ଜାଣ କି ଚଷମା ଭଳି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ଏହାର ଆଖି ଚାରିପଟେ ଥିବା ଧଳା ଦାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ପରି ଜଣାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଦେଖ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି, କାହିଁକି ନା ତା ଆଖି ଚାରିପଟେ ଧଳା ଧଳା ଦାଗ ଅଛି ବା ଧଳା, ପ୍ରକୃତି ସେମିତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ତାର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଦେଖାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା ତ୍ରିପୁରାରେ। ଏଇଟା ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ। ଜିପ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣୀସ୍ଥଳ ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଚ୍ଛା, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁକା ଜଳାଶୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହଉ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁକା ଜଳାଶୟ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜିପ୍ ଯାଇକି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ବହୁତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସି ସେଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବା ପାଣିରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡା, ଜଳହସ୍ତୀ ଏମାନେ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ କେତେକ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି, ପହଁରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି କୂଳରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପଶୁ ତ କୁହାଯିବନି, ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଗଣ୍ଡା ଆଉ ଜଳହସ୍ତୀ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ଜିପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ନୁହେଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚିତ୍ରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ମଇଁଷି ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳୁଆ ଓ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ। ମଇଁଷି ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଘରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ମଇଁଷି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୟଳୁ କ'ଣ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବଣୁଆ ପଶୁ, ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ଭଳିଆ। ତା ଶିଙ୍ଗ ଦିଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଗୟଳ ଯଦି ମାରିବ, ତା ଗୋଡ଼େଇବ, ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଠାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କାଦୁଅରେ ଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୋଇଥାଇପାରେ? ସେ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଦୁଅ, ପାଣି ଚାରିପାଖ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ବା ପୋଖରୀ ବା ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଅଛି ତା ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଠିକି କେଉଁ ପଶୁମାନେ ଆସନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁକା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନ ଯେ ଆଦେହରୁ କି ସବୁ କୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା। ସାର୍ଥକ କହିଲା, ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରିଣ କିମ୍ବା ବାଘ କିମ୍ବା ଏକ ଠେକୁଆର ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖୁଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିଛି ସେଠି ଘାସ ଖାଉଥିଲା, ସେଇ ବୋଧେ ଆସିଥିବ। ସେ ଠିକ କରି କହିପାରିଲାନି ଯେ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା କାହାର, ହରିଣର ନା ବାଘର ନା ଠେକୁଆର। ସେ କହିଲା, କାହାର ତ ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ସେଠି ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 2, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁମାନ କରି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଜଳାଶୟକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କୋଉ ପାଦ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଚଢ଼େଇ, ଏଠି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ପାଦ। ଏଇଟା ବତକ କିମ୍ବା ହଂସ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ବାଘ ଫାଘ କିଏ ହେଇଥିବେ ଆଉ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆଙ୍କି ପାରିବ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ତାକୁ ଆଙ୍କିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସାର୍ଥକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍କା ଥଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯିଏକି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବସିଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଭା ଦିଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ, ଏ ପକ୍ଷୀଟିର ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ମୋତେ କୁହ। ସେ ସାର୍ଥକ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲା। ସେ ଆଭା ଦିଦି ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଭା ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେ? ସାର୍ଥକ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, ଆଭା ଦିଦି କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେହରେ ବି ସେ ବସିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଆଭା ଦିଦି କହିଲେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଚିଳା ଖାଇ। ଏଇଟାର ଯେଉଁ ଶିଙ୍ଗଟା ସେଟା ଯେମିତି ଚୂଳ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ବି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୟୂର, ମୟୂର ବି ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ, ପୁଛ ଥାଏ, ରଙ୍ଗୀନ ପୁଛ। ଆଉ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପେଚା, ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସେଟା ରାତିରେ ବି ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଦିନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିନରେ ପେଚା ଦେଖାଯିବେନି। ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖାଯିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଭା ଦିଦି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ତ ଶୁଆ, ଏଇଟା ଘରଚଟିଆ ବା ବଣି, ଏଇଟା ବଣି, ଏଇଟା ହେଲା ହଂସ, ଏଇଟା ହେଲା ଶାଗୁଣା। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଶସ୍ୟ, କୋଳି, ଫଳ, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଅ। ଚାମଚ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଡ଼ା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ଉପକରଣକୁ ନେଇ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ତେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲା ଶସ୍ୟ, କୋଳି, ଫଳ, ବାଦାମ, ତାକୁ ମିଶେଇକି ନେବ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶସ୍ୟକୁ ହାତରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ତ ହେଇପାରିବ,
ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚୀନ ମାନଙ୍କରେ ଚାଇନିଜ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ଦିଟା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ, କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନବ ଆଉ ଚାମଚ ନବ। ଏଇଥିରୁ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଇପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। କଟା ଯାଇଥିବା ଫଳ ଖଣ୍ଡ ତ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା, ଶସ୍ୟକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିପାରିବା, ଆଉ କୋଳିକୁ ବି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିପାରିବା, ବାଦାମକୁ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାରେ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଚାଲ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକାର ଧରିବା ପାଇଁ ଚିଲ ପକ୍ଷୀର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବକ୍ର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ ଚୁମୁକି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉକି ଏକଦମ ସରୁ ଥଣ୍ଟ ତାର, ଫୁଲରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଦେଖିକି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁକା ଦେଲା ଏଟିକୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ କ'ଣ ସମାନ? ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଯେମିତିଆ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଏଟା ଦେଲା। ଥଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ବଗ ମାଛ ଧରିଛି, ଶୁଆ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ କହିଲା ଫୁଲରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଣିକି ଘରଚଟିଆ ସେ ତାର ଦାନା ଖାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଟ ଓ ପଞ୍ଝା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ, କିଏ ତାର ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରେ, ବା ବେସିକାଲି ଯୋଉ ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଝା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଟ, ପଞ୍ଝା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଦେଖ ଶୁଆ, ତା ଥଣ୍ଟ କେମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଛ, ତାର ପଞ୍ଝା କେମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଖାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ବତକ ବା ହଂସ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖ କେମିତିଆ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଶାଗୁଣା ବା ଚିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା, ଏମାନେ ମାଂସାଶୀ, ତେଣୁ ଯାହାବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ଛୋଟ ବଣି ଚଢ଼େଇ ବା ଘରଚଟିଆ, ଆଙ୍କ ପଞ୍ଝା କେମିତିଆ ଦେଖ, ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶସ୍ୟଦାନା ବା ମଞ୍ଜି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏକ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦେଖ ଯେ ଏହା କିପରି ଗତି କରେ, କ'ଣ ଖାଏ, କେଉଁଠି ବସେ। ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁକା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯୋଉ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଯିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣ। ସେ ତ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଥିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ, ତେଣୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର କ'ଣ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିକି ସେ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ବୋବଉଥିଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, କୋଉଠି ବସା କରୁଛି, କେମିତି ବସା କରୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମମାନେ ତାକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀ। ବାହ୍ୟ ରୂପ, ଏଇଟା ହେଲା କାଉ। ମୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ କ'ଣ କଳା, ପଛ ରଙ୍ଗ କଳା, ଡେଣା ରଙ୍ଗ ବି କଳା। ଥଣ୍ଟର ଆକାର ଏଠି ଲମ୍ବା ଆଉ ମୁନିଆ। ଗଳାର ରଙ୍ଗ ଧୂସର, ଗୋଡ଼ର ରଙ୍ଗ କଳା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାଉ କ'ଣ ଖାଏ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏଇଠି ସବୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ମାଛ, କଇଁଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ, ସାପ, କଇଁଛ ଏମାନେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ମାଛ ପହଁରିବା, କେମିତି ଗତି କରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାମ, ଗତିବିଧି। ମାଛ ପହଁରେ। କଙ୍କଡ଼ା ଚାଲିବା, ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁବା, କଇଁଛ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା, କୁମ୍ଭୀର ପହଁରିବା, ସାପ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଚାଲିବା ବା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ, ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିଟାକୁ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ବାଘ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ, ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କଙ୍କଡ଼ା, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଏଇ ତ ସବୁ ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛମାନଙ୍କର ପହଁରିବା ପାଇଁ ଡେଣା ଥାଏ। ଘଡ଼ିଆଳ ଏକ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର, ଯାହାର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ସରୁ ଗୋଜିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। କଇଁଛମାନଙ୍କର ଟାଣ ଖୋଳପା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆହୁଲା ଭଳି ପାଦ ଥାଏ।
ବେଙ୍ଗ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳରେ ବାସ କରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? କୁମ୍ଭୀର, ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଏଠି ଦେଇଛି। ତାର ପୁରା ମୁହଁଟା ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ସେ ମାଛ ସେଇ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? କଇଁଛ, କଇଁଛ ବି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ତାର ଉପର ଖୋଳପାଟା ବହୁତ ଟାଣ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ପାଣିରେ ରହିପାରିବ, ମାଟିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଦେଖିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ଏକ ଝିଣ୍ଟିକା ଘାସ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଜା ନେଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ଏହା ଏକ କୀଟ ଅଟେ। ଏହାର 3 ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଚାରିପାଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ 1 ଯୋଡ଼ା ଆଣ୍ଟିନା ଅଛି। କେତେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର 2 ଯୋଡ଼ା ଡେଣା ଥାଏ, ଯେପରିକି ମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଏସବୁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଯୋଡ଼ା ଡେଣା, କେତେ ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖ ବିଷୟ ଆଣ୍ଟିନା କ'ଣ କହିଲା କହିଲ? ଯେଉଁ ତମେ ଦେଖିଛ ଝିଣ୍ଟିକା, ଝିଣ୍ଟିକାର 2ଟା ଶିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିନା ବୋଲି କହୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଚାରିପାଖଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କେଉଁଠି କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠିକି ଯିବା ସୁରକ୍ଷିତ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ସେଇ ଶିଙ୍ଗ 2ଟା ତାର ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏଇସବୁ ନାଁ ଯେଉଁ କହିଲା, କେତେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 2 ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 3 ଯୋଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଭଳି ଯେମିତିକି ମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା, ମାଛିର 2ଟା ଡେଣା ଆଉ 4ଟା ଗୋଡ଼, 2 ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଝିଣ୍ଟିକାର ଦେଇଛି 3 ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼, ମାନେ 6ଟା ଗୋଡ଼। ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଦେଖିଛ? ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତା କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଆଭା। ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ କେତେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବ, ଯେପରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗୋବର ପୋକ, ମାଛି, ମହୁମାଛି, ଶିକାର କଲା ଭଳି ଝିଣ୍ଟିକା, ପ୍ରଜାପତି। ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲ ମାନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼। ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଶୁ ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖିକି ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଘରେ ଓ ଘର ଚାରିପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଅ? ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା ଏସବୁ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର, ମହୁମାଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଜାପତି, ଅସରପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକ, ଏଇଟା ହେଲା କଙ୍କି, ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକାର ଦେଖ କେତେ 1 2 3 4 5 6 3 ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝିଣ୍ଟିକା, ମାନେ ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜନ୍ଦା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ସବୁ ତମେ ନାଁ ଲେଖିବ ତାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା ବଣରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜର ବିଶେଷ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ସେ ଗଛ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ, କୀଟପତଙ୍ଗ ହଉ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ନିଜର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତି ଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା ଓସ୍ତପତ୍ର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ବାଉଁଶ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର? ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର? ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ପତ୍ରର ନାମ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ, ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ, ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆଉ ଆକାର, ଗଠନ ପ୍ରକୃତି ଚିକ୍କଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ରଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଏଠି ଆଙ୍କିବ, ଆଉ ତାର ରଙ୍ଗ ଲେଖିବ, ତାର ଆକାର ଲେଖିବ, ଗଠନ ପ୍ରକୃତି ଲେଖିବ, ଆଉ ତାର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏକଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ମୁଁ କେତେଟା ଚିତ୍ର ତ ନୁହେଁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଗଠନ ଏବଂ ଆକୃତି ବ୍ୟତୀତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଛ? କି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଖା ଅଛି। এই ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିରା କୁହାଯାଏ। ତଳେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ 2ଟା। ମଝିରେ ତମେ ଯଦି ପତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତ ପାଇବ,
ନାହିଁ ତ ଯଦି ପତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବ, ଦେଖିବ ତାର ପତ୍ରର ନୀଳ ଅଂଶ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 6 ପୁଣି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। ପତ୍ର ଛାପ। ତୁମେ ତୁମ ନୋଟ ଖାତାରେ ଏକ ପତ୍ର ରଖ, ଏହାର ଖଦଡ଼ା ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧା କାଗଜ ମଡ଼ାଇକି ରଖ। ସାଧା କାଗଜଟିକୁ କ୍ରେୟନ ଦ୍ୱାରା ଘଷିଲେ ପତ୍ର ଆକୃତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ପେପର ଉପରେ ରଖିବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରଖିବ, ତା ଉପରେ ତାକୁ କ୍ରେୟନ କାଗଜରେ ତାକୁ କ୍ରେୟନ କଲରରେ ତାକୁ ଆମେ ଘଷିବା। ତାପରେ ତଳ ପତ୍ରଟା ଆପେ ଆପେ ଛାପି ହେଇଯିବ ଖାତା ଦେହରେ। ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ନିଜେ, ଆମେ ବି ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ କରିଥିଲୁ। ଆସ ଖେଳିବା। ଜୀବନ ଜାଲ ଖେଳ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ସମସ୍ତ ଜୀବ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ଆସ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତୁମକୁ କେବଳ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ, ହୁଏତ ଏକ ଗଛ, ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବା ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି ଘାସ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହରିଣ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ହରିଣ ନଥାନ୍ତେ ବାଘ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇଟିକୁ ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାଛିବା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ବସିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଦେଖ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧରିବ। ଯିଏ ଧର ଏଠି ରହିଲା ବାଘ, ତା ସୂତାଟି ଯିଏ ଧରିଥିବ ସିଏ ରହିବ ହରିଣ। ତେଣୁ ଯିଏ ହରିଣ ଧରିଥିବ ତାର ରହିବ ଘାସ। କିମ୍ବା ମଣିଷ ଯଦି ଧରିଥିବ, ସେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥିବ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନାଁ ସବୁ ନେବ ବା ସେଇ ଚରିତ୍ର ନେବ, ଅଭିନୟ କରିବ। ଆଉ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ସୂତା କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ତୁମେ এই ଖେଳଟିକୁ ଖେଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବଢ଼ିଆ ଖେଳଟି। ତୁମ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବ ଏଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତଳେ କିଛି ଲେଖିଛି କି? ନା। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ହାତୀ, ହରିଣ, ଆଉ ଶାଗୁଣା, ଗୋବର ପୋକ, ତରଭୁଜ, ସାପ, ଜନ୍ଦା, ବରଗଛ, ମାଛରଙ୍କା, ଏଠି ମଞ୍ଜି, ଘରଚଟିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ରହିଲା? ସିଂହ, ନଦୀ ପାଣି, ଆଉ ବାଦଲ, ଏଠି ଘାସ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇସବୁ ଚରିତ୍ର ତୁମମାନେ ହବ। ଏଇସବୁ ଚରିତ୍ର ହେଇକିରି ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ବସିବ। କିଏ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବ ବା କିଏ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ହବ ସେଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଖେଳଟିକୁ କେମିତି ଖେଳିବ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ନାମ ଲେଖାଥିବା କାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ ପାଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଗଛର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ କିମ୍ବା ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ମେଘ ହେଲା, ବାଦଲ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତା ଦେହରେ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଥିବେ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ସୂତାର ଏକ ବଲ୍ ଧରିକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସମାନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ସାଥୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଛଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ କିମ୍ବା ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ ନଦୀ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଗଛ କାର୍ଡ଼ ପିଲା ଧରିଥିବ, ସିଏ ତାର ପକ୍ଷୀ କାର୍ଡ଼ଟି ଯିଏ ଧରିଥିବ ଯେଉଁ ପିଲା, ତାରି ପାଖକୁ ସୂତାଟାକୁ ଦେଇଦେବ। ମାଛ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଧରିଥିବ ସେ ମାଛ, ଯେଉଁ ନଦୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଧରିଥିବ ମାଛ ଆଉ ନଦୀ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୂତା, ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ସୂତା କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛି ସେଟା ମଜା ଲାଗିବ ଖେଳଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁକା। ଖେଳିବ ନିଜେ, ମଜା ନେବ। ସୂତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଧରିଥିଲା ବେଳେ ବଲ୍ଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳାଳିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଜାଲଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଜାଲର କୌଣସି ଅଂଶ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଣ ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରରୁ ହରିଣ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ହରିଣ ଆଉ ବାଘ ଭିତରେ ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଗୋଟିକ, ଧର ହରିଣ ଯଦି ନହେଲା ବାଘ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆଉ ବାଘ ଯଦି ନ ରହିଲା ହରିଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ହରିଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଘାସ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ଫଳରେ ଜାଲଟି କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଥିବ, ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ବଲ୍ର ସୂତା
ତାକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ିକି ଧରା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବଢ଼ିଆ ଖେଳଟିଏ ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଏଇଟିକୁ ଖେଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜା ନେବ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ, ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଏଥିରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ, ତାହାଠାରୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କହିଲି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତୁମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କର। ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ବାଘ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? କାଉ, ଆଉ କ'ଣ? ସିଂହ, ଆଉ କିଏ? ହରିଣ, ଆଉ କିଏ? ମୂଷା, ଆଉ କୋଚିଳା ଘାଇ। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଅଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିବ। ମୟୂର, ବୁଝିଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ହବ? ବିଲୁଆ, ହାତୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଏମାନେ ଅନେକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ନିଜକୁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଯାହା ତୁମେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ। ମାନେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, କେମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ବିଶେଷ ଗୁଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାସସ୍ଥାନର କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ସେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।